that India held on this land. But on that day we decided that since Indian army has attacked, have you ever heard of government use its own army, navy and air force to attack their own people? This is what they did in 1984. So June 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। We just want to let you know that in Indian prisons there are people who are behind bars for last 30 years. You have seen their pictures. I will mention some of them. Bhai Jagtar Singh Hawara, Bhai Balwant Singh Rajana, Gurmeet Singh, Bhai Jagtar Singh Tara, Bhai Devinder Pal, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ they committed, that they raised their voice. I told you the story last time. The only crime Professor Puller has committed, that he wanted to know where are the 35 students and the teachers of Guru Nanak Engineering College. He just wanted to know where they are. And this is the only crime he committed. Now the Indian government had charged him for many, many other crimes, the false crimes, and they booked him for the rest of his life in jail. And same thing with Bhai Jagtar Singh Hawara. Punjab was responsible for thousands and thousands of faith encounters. If anybody can do, please look into ensaf.org, ENSAFF.org. 11,000 fake encounters in less than 3 years. This is the record that the Indian army, the Indian democracy, and Indian so-called Brahminical regime has against the Muslims, Christians, Sikhs, and the Dalits. Dalits are our brothers and sisters. I just want to inform everybody here that there is still a system called untouchability in India. They classify the mankind into different classes, and Brahminical regime, the India's so-called Modi, the democracy of India, still consider people untouchable. And those people are our brothers and sisters. We want everybody who's here, please do something about it. If we just come here, talk about it a few minutes, and we go home and then forget about it, nothing is going to happen. They will keep killing. Punjab will become the killing fields of India. Kashmir will become killing fields of India. Dalits will suffer, Muslims will suffer, and Christians, they will be burned alive in Orissa and everywhere else. So I just want to thank everybody, thank you, the committee of Sikh Culture Society Richmond Hill, to give us a chance to speak here, speak our hearts out, speak about the Sikh freedom. So I want to thank everybody who's coming here, and I want everybody to go home with this pledge that we will not rest, we will not quit, and we will not give up. We will fight till the freedom of the people and our nation Khalistan. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Baba Kaum Sant Jarnail Singh Khalsa Pindawale. Baba Kaum Sant Jarnail Singh Khalsa Pindawale. Akal Takht to aayi awaaz. Leke ravange, ban ke ravega. Leke ravange. Saadi jang, saadi jaan. Vaheguru Ji ka Khalsa,
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन गुरिंदर जी माना साडे भाई साहब, मैं इन्हां नूं बेनती करदा भी जिहड़े बुलारे बोल जाते हैं वो इत्थे ही बैठे रहो, क्योंकि जिन्हां नूं पहला समा मिल जाता वो चले जाते हैं, किसी ने जाना नहीं। जे उन्हां सिंघां लई आपां अज आए हैं, एडा बड़ा प्रोग्राम लीकिया, सो आने वाले बुलारे लई मैं बेनती करांगा साडे गुरदेव सिंह जी कांग ह्यूमन चेयरमैन दे आने वाले बुलारे जी आया कहणगे जी। गुरदेव सिंह जी कांग। I would like to be our public advocate, Jwami William. He's here now, and let's see, because he's running for the New York State Governor. And right now he's the public advocate. Please come to the podium and let him speak, and then we can continue on our own speakers. Because anyone, our guest, we have a priority for them. So, Jwami William, warmly welcome. You attend the 6-day prayer, and you came to the Gurdwara too. And you are running for a New York State Governor. You are a very good guy. So here you go. Thank you so much. Wahara Guka Khalfasa, Wahara Guruji Kefala. I want to thank the Sikh Cultural Center, External Affairs and Public Policy Chairman Sukhjender Singh Nijar and Community Advocate Japnet Singh. Thank you so much for giving me the opportunity, and thank you for allowing me to come at the temple and participate in the prayers as mentioned. My name is Jamani Williams. I'm the public advocate of the City of New York. I am the second highest ranking elected official in the City of New York. I'm also running for governor of the state of New York. But I'm here today to make sure that the Sikh community knows that there are leaders and communities that are making sure that we stand with you at all times. There are leaders who are making sure at this time what's going on with the city, the state, and the federal government, that we're speaking out when there are hate crimes being committed against the Sikh community and calling them hate crimes. That there are people who are speaking out saying that we have to have all languages, including Punjab, included when we're trying to communicate, making sure we have the community center that's needed. We have people who are speaking out and speaking up for people's voices who've been ignored for far too long. We do see a rise, unfortunately, in hate crime and a rise in violence. I've been a leading voice on public safety for such a long time. I'm very proud that we have a diverse community in my public advocate's office. We have to have that on the state level as well. I know all of us have probably known people we've lost during this pandemic. We've lost tens of thousands of New Yorkers, including Sikhs. And what we have to do now in their honor is not return to normal that we were before, when the Sikh community was being ignored, when all the issues were being ignored. We need a new normal. We have to normalize folks' lives, but we have to make sure we address all the issues, and that's why I'm running. Thank you so much. Thank you for this day. Thank you for your culture and everything you do for our city and our state. Now we are going to be honor our public advocate. One thing I want to tell you, this one, the first time in the New York history, New York City Governor come to the parade and come to the Gurdwara. Today, our Honorable Mayor Eric Adam, he attended the parade. Our city speaker, City Council Speaker Andrea Adam, she attended the parade, and all the senator and our elected official. We really appreciate it, because now they realize the Sikh community is always fighting for the front line, even when the Sandy came and the COVID came, and we are the part of the New York City. They acknowledge, and we are going to work with all the elected officials. So thank you. Now we're going to be honor our public advocate, Mama William. So please, yeah. So we like that kind of our public elected official. Sat Shri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Now stage back to our judges, our secretary Blackerson. No, this is my only duty. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. अगले बुलारे ने साडे भाई बूटा सिंह जी खड़ौत, ਜਿਹੜੇ कि पिछले 3 दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਤ। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा सुभागा भरिया दिहाड़ा है जिथे कलगीधर पातशाह ने 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ खालसा पंथ की साजना की। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता कि इस नगर कीर्तन इस परेड की अहमियत की आ।
ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਗਿਆੜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਵਰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਬਤੌਰ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬੇਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਲਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕਾਜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਡ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We heard the views of independence of the Sikhs from our friends, and we have been moving together with them for a long period of time, and it is well said, democracy is for the people, by the people, and of the people. The government who does not listen to the voice of the people, their dead end is certain. So on this occasion, I congratulate all the people who come over here, and I am concerned about the future of our community in the United States of America. I am happy today to see almost all the political elected leaders are over here, and I see and I am very happy that the majority, Senate Majority Leader Chuck Schumer was present over here. It means something. It means that the parade that we started 34 years before, it has brought its color. Now they are recognizing the Sikhs are also living in the United States of America in large number. Our voice is heard. And when some mishappening happen in Richmond Hill, all the political leaders come to the Gurdwara Sikh Culture Society and they show the concern and unity with us, and they all condemn the hate violence. We have to live as a positive citizen of the United States of America. I will request everybody, take care of your children. They should be well educated. They should be well trained. And there is a well-known saying that it is quality, not quantity. Sikh can rule with quality, not with quantity. So we have to create professionals. We have to make our kids highly educated so that we can pursue our goal in this country. This is the country of my choice. We come in this country with our own will, and we come for the brighter future. We want to see our kids are safe over here, and they are representing the whole of the society of America. So please participate in the election of the political leader. Please make them contribution. Anyway, we are supposed to give 10% of our income for the social causes. This is the social cause that will recognize us here in the United States of America. So with these words, I congratulate the people who come over here, and Khalsa Sadhana Divas ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much, Master Ji. Now I'd like to be invite Ukrainian National Women League of America, Maria Venegar. And we have all the elected officials too. Please take a patience. We have a 1 hour. I want to give you each president of the Gurdwara and our former president of the Gurdwara. Each one has to be given the time on the stage. So now Maria Venegar. After that we have our Senator, U.S. Senator Chuck Schumer, Majority Leader, represent the New York. He recognized us for the Sikh. So now we can give him 1 minute to the general. Okay, let's see. Actually, woman is first now. Our senator is first. Thank you. Thank you. I enjoyed marching with all of you, but I have to go swear in my new city councilman. I'm supposed to be in Brooklyn at 4:15, so I apologize for breaking in, but I promised I would be here. First, let me say this. I love the Sikh community. And over all of the years, I have worked to bring more Sikhs to New York. The Sikh community is a hard-working community. The Sikh community starts businesses that employs people. The Sikh community is a God-fearing community. The Sikh community is family-oriented community. It is just what we need in New York. And the more Sikhs there are in New York, the better New York will be. That is also true for America.
and as the leading advocate for immigration there. So I want to say something on a dark note. We have seen Sikhs. We saw after 9/11, of course, the bigotry against Sikhs. But we're seeing it raise its ugly head again. And in the last few weeks, 3 Sikhs have been brutalized simply because they are Sikh. I have made clear to the federal government under the Anti-Asian Hate Crimes Bill that we passed that not only should the city go after these people, but the federal government should go after the people who attack the Sikhs and give them the sentences in jail they deserve. So I am the majority leader, as you know, the first ever in New York. As long as I am majority leader, the Sikh community will have a powerful, strong, and unrelenting friend in as the head of the United States Senate. God bless you. God bless this great Sikh community. Thank you very much, everybody. Thank you so much, Senator, because you come twice. First, you came in the beginning of the prayer. We give you the honor of your flag. Now you come to the podium too. Thank you so much. Now we feel you are our own home, you know. Thank you. So now I like to be Maria Wenger, say the few words about the Ukrainian people because what's going on. Same thing is happening our. So I tell my the ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਵਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I like to now Maria Wenger. You know, especially United Sikh, Hardayal Singh, he set up the food camp over there. He the guy recognized all the Sikh community regardless which country you are. United Sikh reaching there with the food. So Maria. Thank you. Good day to good people. It's my honor to share with you the celebration of birth of Halsa. That's where you hear about human race as one, about human rights. That's something that currently my nation, my people are fighting with in Ukraine. My name is Maria Wenger and I'm the Ukrainian national. I'm originally from Ukraine. As you all know and heard the news, currently there is a very terrible invasion from Russia. It's not an invasion, it's a war. They are fighting against Ukrainians. They are trying to eradicate their religion, the culture. It's very painful for us. I represent the Ukrainian National Women League of America. It's the oldest organization in America. We're almost 100 years old, and we are very pleased to be invited here right now, today, for this parade, and ask for your support, for your help. If you would like to open your hearts, as many have been doing this already at the United States at the corner today, we are collecting the resources for Ukrainians to get the medical supplies, the orthodontic internal fixators for shattered bones, and bones vacuum systems to treat patients at the hospitals. This is something that we need as soon as possible. And our organization will deeply appreciate all the support we can get from this organization and your rich community. Thank you so much for Hardayal Singh from the United States for inviting us here, and all the men and women of this community. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, Maria. Ukraine! Now, Ukraine! Ukraine! Zindabad. Ukraine! Zindabad. Ukraine! Zindabad. Bless all hearts! Sri Akal. Maria, wait a minute. We know the feeling of the Ukrainian people because our Sikh community is a genocide, and India before. We now know that your community is going to be genocide. We know the feeling. We know the pain. We know what's going on. So now you are special guest today. We're going to honor you as a special guest. I tell my committee member, please honor you. And now I like to be our city council.
Linda Lee, she represents the Queen. Please come to the podium because this is our all guest speaker. We have to give him first. So Linda Lee. Hi, good afternoon, everyone. Sat Shri Akal. I just wanted to say thank you so much for inviting me to this wonderful parade. And just like many of you, as our senator just said, we've been through so much in the last 2 years, and I just wanted to say especially thank you to the Sikh Culture Society, as well as the Gurdwara Sant Sagar, which is right in my district. I saw Babaji earlier. I don't know if he's still here. And all the leaders in the community. The Gurdwaras really came through. Everyone was feeding the community. And Sikhism, just like my religion of Christianity, is all about serving others. So I want to thank you all for stepping up, feeding the community, being there, and we will do whatever we can at the City Council to fight the hate crimes that have been happening recently. And as many of you know, as the first Korean American woman, so many people in my community don't feel safe to go out. And there have been so many attacks, and we need to really educate, we need to unify, we need to stand united with each other. So I just wanted to say thank you so much, and I stand with you all, and thank you, this is so wonderful. And finally, Bole So Nihal. Linda, step on this side. They're going to give you the honor because you are a city councilman. Now I give the stage back to our secretary because I know little rush, people pushing him too. Now the guest from California, Janti Singh, then Hemant Singh, then our Dr. Amarjit Singh. We have all the people left. Please be patient. So block us. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਘੇਰੀ ਰੱਖੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਦਮ ਹਰ ਸਾਹ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਪਰੇਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ਮਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਤੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮਜੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਥਨੀ ਸਮਿਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਲੀਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 1:45 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੜਖੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1947 ਦੀ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਵਲਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, RSS ਦਾ ਮੁਖੀ, ਅਸੀਂ 99% ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਵਲਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਚੱਕਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਖੰਡੇ ਖੇਡੈ, ਗਲੈ ਮਰੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਛੋਡੇ। ਸਿੱਖ ਗਲਦਾ ਮਰ ਜਵੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੰਦਲ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਜੀਵ ਜੰਦਲ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਵੀਰੋ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁਫਲਸਾਂ ਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ ਝੁਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੋਪਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆਈ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਵੀਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਤ ਜੀ ਜੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਸਿੱਖ ਈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਚ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਕਾਰੇ ਦਾ। ਬਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ 34ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਗੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਚਰਡ ਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ, ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਜੇ ਥਾਪੇ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਸ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਮਾਰਿਆ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਝੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। आओ गुरु दी प्यारी साध संगत जी मिलके गज के बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बहुत मान वाली गल है। आप फिर भैन ते भरा सिख भैन ते भरा इकट्ठे होके अपना इतिहास, अपना कल्चर, अपनी रिलीजन सैलीब्रेट कर सकते हैं। पर एक होर असी नोट करना कि यह शोकेस है अपनी image da दूजी community nu as well. There's so many brothers and sisters that are coming from American community, and we got to show them that we're a peace-loving community that just wants to make the city better as well around us. And that's the same thing that we're trying to do in politics. That Ashirvad now apa pehli wari inne number la ke gahi pichhe saal in city council we got 3400 votes, and we made a promise. Asli ek promise kar ke gahi ki apa hor sikhan nu la ke aana hai. My brother Amarpal, who's running for judicial delegate, my brother Sikhjinder Singh Nijjar, who's running for district leader, and we have 4 other Sikhs that are running. They pehli wari itihas apatta Ashirana sare jane sheve te sheve ballot pe aaye hain, and we want to make sure we continue to have your support, because elected officials आंदे ते हैगे बजट जिन्होंने पैदल चलना है अपनी कम्युनिटी ने चलना पैदल तड़ना, right? And another thing जिदे हेट क्राइम सारे करके गए ने, सारे आंदे ते हैगे सानू वादा करके जाते भी दोगे, support भी दोगे. When the lights turn off, the cameras are gone, so are they. So we want to make sure that we keep the government accountable, which is why we're running for office. We want to make sure that Sikhs finally have a seat on the table, but it's not going to be possible without your support. Elections are in June 28th. In Queens, we're running from Richmond Hill area, Jai Little Punjab, जिथे 3 बुजुर्गों ਨੂੰ ਹੁਣੀ assault ਕੀਤਾ, ਤੇ guess what, ਉਹੀ criminal face ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ. And we need to make sure we finally have a seat on the table so no one gets beat up and no one gets assaulted, and we make sure we can get our identity. We can talk about Sikh genocide, we can talk about the Freedom Bill, we can talk about Khalistan, we can talk about all those things that are important to our community, but we cannot talk about them until we get our foot in the door. So please support. Thank you so much. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh.
ये साडे नौजवान ने जगजीत सिंह सुखजिंदर सिंह निजर नाल इन्हां दी टीम ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯੂਐਸ ਆਪਣੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਕੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਾਈ ਓਲਡ ਫਰੈਂਡ ਜੌਨ ਲੂ। ਹੀ ਵਾਸ ਬਿਫੋਰ the city controller, now he is a New York senator. He has all experience with the city councilman, but today he's sitting as our New York senator. So please come, John Lou. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Kang. And it's great to be back once again with the Sikh Day Festival. I've been coming to this for so many years now, walking down Midtown and then ending up at 23rd Street. I think so much has happened to the Sikh community in the last many years, and even this year, a couple of attacks against people who are peace-loving, law-abiding, but because of appearances, being attacked viciously, really for no reason. And it's just one of the reminders that hate and bigotry is not finished. Certainly not finished with the Sikh community, certainly not finished with the greater Asian American community we have here in New York. This COVID crisis hit the world, it hit us here in New York, but along with COVID came a great deal of bigotry, hate, and violence, and we have to stand together. I think what our young brother said is absolutely right. We've got elections coming up once again this year. We've got the Democratic primary on June 28th. Barely 9.5 weeks away. We've got the general election coming up in November. This is a big election year for all the state offices, for the congressional offices, for the governor and the statewide offices. And once again, the Sikh community has to make its presence known at festivals like this and parades down Midtown. But I submit to you, brothers and sisters, even more known at the ballot box, in the vote. Because the vote is where the policy gets decided. The vote is where the resources get allocated. The vote is where we pursue and achieve true equality of treatment and equality of opportunity. So I want to say thank you to the entire Sikh community for continuing to make New York great. We have these leaders here on stage and all throughout Madison Square Park. I wish to you all a wonderful Sikh Day. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you. Now we're going to honor our New York Senator John Lou. This is the man when the Wisconsin took shooting at the time. This is the first one. He was the city controller at the time. Came to the Sikh Culture Society. Now I like to be once more. बोले सोनिहाल। नाओ मैं हुण बेनती करदा कि दशमेश दरबार के मुख सेवादार जतिंदर सिंह जी खड़ना वो हुण स्टेज के उत्ते संगतां दा अपने भजन साझे करन। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, हक राग अंजूर गुरु गोबिंद सिंह, अमृत के दाते सरबंस दानी पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं याद करदे आ। बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने साडे ते जो परोपकार कीता, गुरु नानक दी सिੱਖੀ अज वर्ल्ड दी कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी दे विच खालसे दे झंडे बुलंद हो रहे ने। गुरु महाराज कृपा करन साडी कौम दे विच एकता इतफाक ते असीं चढ़दी कला विच जा सकीए। गुरु नानक पातशाह दी बड़ी कृपा। लोड़ है यूथ जनरेशन नूं अगे करन दी, जो कि इत्थों दे पोलीटिकल सिस्टम दे विच अगे जाके जो कि लॉबी है, जो साडी कौम दी आज़ादी दी गल है, असीं उहनूं प्रैक्टिकल रूप दे विच अगे लिजा सकीए। जो सिख कल्चर सोसाइटी वालों जां होर वीरां वालों जो भी उपराले कीते जा रहे ने, धन्नता दे योग ने। बहुत बहुत बधाइयां होण इस दिन ते। एक साध संगत जी बेनती है कि खालसा साजना दिवस के संबंध में असीं भी कार्पोरेट दशमेश दरबार के गुरुद्वारा सिंह सभा वालों 21 मई नूं जो कि खालसा निशान साहब की सिटी हाल के अगे चलाया जाता है,
ਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਸ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਜੋ ਸਪੈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਤਪਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਕਟਰੀ ਡੀਸੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਬੁਲਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे न दे, जे तू एवं रखसी जियो शरीरों ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 5 घंटिया तो दुनिया की कमर्शियल कैपिटल न्यूयॉर्क के दिल मैनहटन खालिस्तान जिंदाबाद दियां गुंजारां 34 वरियां तो लगातारता दे नाल पै रही ने गुंजारां दसदियां ने कि सिख कौम अपने निशाने खालिस्तान प्रति दृढ़ है। गुरुद्वारा रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी ते ट्राई स्टेट दियां समुचियां गुरुद्वारा कमेटियां वधाई दियां हकदार ने कि उन्होंने इस परेड नूं ना सिर्फ जारी रखिया, इस दा मूंह मुहांदरा खालिस्तान दा है। नगारियां ते जकारियां दे नाल इस परेड की शुरुआत हुंदी है ते इस दा कनक्लूजन भी इत्थे आके खालिस्तान जिंदाबाद की फिजा दे विच हुंदे। उन्हां नौजवानों नूं भी याद करिए जिन्हां ने जून 1984 के हमले तो फौरन बाद जदों 15 अगस्त वाली परेड इत्थे 1984 च निकली ते उन्होंने उस परेड नूं इंडिया डे परेड नूं उल्टाया, उन्होंने फ्लोट पुठे कीते ते मैसेज दिता है कि हुण साडा इस इंडिया नाल कोई संबंध नहीं है, असीं अपना आज़ाद मुल्क खालिस्तान लवांगे। ते इस परेड की शुरुआत ही उन्हां नौजवानों की कुर्बानी, उन्हां चों कुछ ने सफर किया, डॉक्टर विरक वापस यूके एक्सट्राडाइट किए गए। लेकिन जदों तुसीं पुख्ता नींह रख दिंदे हो किसी गल की, और पंजाब की धरती ते जो इन्हां जून 84 तो बाद इन्हां वरियां दे विच होया, अपनी संगत बैठी है, दोहराण की लोड़ नहीं है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, दुनिया दे विच तब्दीलियां हुंदियां ने। नवे मुल्क उदों ही होण चाहते ने
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਓਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਔਰ ਇਰਾਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਨਾਰਵੀਜੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੱਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਕੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਓਡੇਸਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਰਕੀਵ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਕਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਵਿਦਨ ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਔਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉੱਥੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, 65 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਉਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਲਵ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੰਗਰ ਲਾਣ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲੋਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆਈਏ ਔਰ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ कि पारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे, एते बह तो कहां बह भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। ये सब तबाह होए ने। असी 4 सदियां दे विच 4 पातशाहियां नूं तुरदा कीता है ते हिंदूत्वा नूं भी खालसा पंथ दे रिजोल्व ने तुरदा करना है। दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन भविख दे मैप दी एक सर्टेनिटी निश्चयवाचक सच है। 5 बुलंद नारे। अकाल तखत तो आई आवाज, 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 अकाल तखत तो आई आवाज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन डॉक्टर अमरजीत सिंह जी। ਹੁਣ मैं बेनती करूंगा साडे न्यूयॉर्क की धरती तो खालसा पंथ लई, खालिस्तान लई आखिरी दम, आखिरी साह साडे छोटे वीर साडा बच्चा राणा सिंह राणा, जिन्हां ने अपनी जिंद पंथ दे लेखे लाई। असी समूह कमेटी वालों उन्हां दे माता पिता सरदार कुलदीप सिंह, बीबी हरिंदर कौर जी नूं सन्मानित किया जाएगा, जिन्हां दे भचंगी सिंह ने खालिस्तान की खातर 20वीं सदी के महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरांवाले की सोच से पहरा दिता। सो उन्होंने हुण सन्मानित किया जाएगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पहरा देंगे ठोक के, पहरा देंगे ठोक के, पहरा देंगे ठोक के, पहरा देंगे ठोक के। बोले सोनियाल। हुण साडे बुलारे ने भाई जसप्रीत सिंह जी अटारनी अडला, वो 1 मिनट वास्ते संगतां नूं संबोधन होणगे। जसप्रीत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे दिन दियां, अज दी सिख डे परेड दियां तुहानूं लख लख बधाइयां। मेरे भरा कंग साहब, ढिल्लों साहब, गोपा राय जी, बलाका सिंह जी, समूह कमेटी ते बाकी सारियां ट्राई स्टेट दियां कमेटियां जिन्हां ने कि ऑर्गेनाइज कीती है। पिछले 34 सालों तो चलती आ रही है परेड। ये सिख कौम की चढ़ती कला की इत्थे प्रतीक है। मैं संखेप यही बेनती करनी है भी ਜਿਹੜੇ कैंडीडेट अपने इलैक्शन च खड़े होंगे उन्हों की सपोर्ट करो, वो सानू करनी चाहिए है। उन्होंने जिन्नी भी मत हो सके। बड़ी खुशी होंदी है देख के कि जिन्ने इलैक्टेड ऑफिशियल ऐतकी इस परेड के विच आए हैं, जिवें कि शुंबर साहब आए हैं, या मेयर आए हैं, या होर सारे आए हैं, कांग्रेसमैन आए। ये नाल सिख कौम की जिहड़ी पछाण आ वो बनती है। जिहड़ा पोलीटिकल प्रोसैस आ उहदे विच असीं पिछे रहे हैं। ऐतकी ये
ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਬੌਬ ਮਨੈਂਡਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬੁੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਰ, ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਮੈਂ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਮਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰੋਗ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰੋਗ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਈ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਸਰੋਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰਖਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੀਆਂ 18 ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਅੱਜ,
ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 19 ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ 19 ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤੇਜੀ ਬੈਂਸ ਆ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दिया जद बचन सतगुरु कारण करना, सरबत संगत आद अंत मेरे खालसा। मनेगा हुक्म सो तो होवेगा सिंह सही, न मानेगा हुक्म सो तो होवेगा बेहालसा। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। So Congressman Swazi was here earlier, and from the office I want to give everyone बहुत mubaraka. And Duja, I'm going to be very quick, but for the youth, I want to talk about 2 things. One, I want to talk about who we are, what our identity is, and 2, I want to talk about our promise. So just to be quick, Guru Sahib gave the definition of Khalsa in Guru Granth Sahib, Kehe Kabir Janpe Khalse Prem Pagache Jane. Prema Bhakti. And we saw our Prema Bhakti in the past 2 years more than any time ever. Prema Bhakti means the worship of love. Other religions worship by keeping fast, by going around and doing penance. But the Sikh worships through love. We saw during the time in coronavirus when people were selling things for triple, quadruple their price. Different samstas like United Sikhs were going around giving oxygen for free. So that is who we are. And the last thing I want to say is when Baba Jorawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji were being bricked alive by a wall, the Qazi said to them, what's going to happen now? You're going to become shaheeded and then what? And unhone sade upar bahut maan kita. Sahibzade said, गद्दी से ताज और तख्त बस अब कौम पाएंगी, दुनिया से जालमा दनशाह तक मिटाएंगी. So they said that after us, our Sikhs, they will come to power and they will erase cruelty from this world. So quickly, I want our youth to think, have we kept that promise? Have we kept the maan of Baba Zorawar Singh and Baba Fateh Singh's word? So on behalf of United Sikhs, on behalf of Congressman Swazi's office, and on behalf of the whole Sikh Qawm, I wish everyone a happy Khalsa Sajna Divas. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇਜੀ ਬਹਿਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਗੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਏ, ਅੰਦਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੜਾ ਤਤਪਰ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਪਰ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ US ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਲੈਣਾ ਕਿੰਦਾ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਮੇਅਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। ਦੇਖਤੇ देखते देखते पंथ की राज करेगा, राज करेगा। काल तख्त आई आवाज, खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਕੇ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬੁਲਾਰੇ 'ਚ 4 ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੈ ਲਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।